हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज लेक्चर्स में आज आपणे टीवाय बीकॉम सेमेस्टर 5 में अर्थशास्त्र तरीके धंधाकीय पर्यावरण अर्थशास्त्रनी एक शाखा तरीके, कारण के अर्थशास्त्रनो व्याप हवे समग्रलक्षी थई गयो छे, एक शाखा तरीके धंधाकीय पर्यावरणनो अभ्यास करवानो छे। ते अंतर्गत सौथी पहेलुं चेप्टर आपणे भणीशुं भारतीय धंधाकीय पर्यावरण। आम तो पर्यावरण शब्द तमारा बधा माटे नवो नथी, बराबर। आ तमारा सिलेबसनी बुक छे जे जमनादास एंड कंपनीनी छे। आवी बीएस शाहनी पण मळे छे जे तमे लई शको छो, पण लेजो टेक्स्ट बुक। बीजा कोई पुस्तकों पर बहुत जाजो भरोसो करवो नहीं, बराबर। आ तमारी बुक रेडी। नेक्स्ट अब आपणे चेप्टर शुरू करिए। चेप्टर 1 भारतीय धंधाकीय पर्यावरण। तमने मैं अगाऊ कह्युं एम तमे पर्यावरण शब्दथी परिचित छो। अत्यार सुधी पर्यावरण आपणे भूगोळना संदर्भमां शीखता हता, बराबर। पण हवे आपणे धंधाकीय पर्यावरण शीखवानुं छे। कोई पण पेढ़ी, कोई पण एकम, कोई पण व्यक्ति पोते जे व्यवहार में रही अने धंधो करे छे एना विशेनी टोटली इन्फॉर्मेशन हवे एनी पासे होवी जरूरी छे। आपणे शीखीए छीए नॉलेज इज पावर, ज्ञान ए अत्यारे शक्ति छे। तो जो तमने तमारा धंधा विषे पूरेपूरी माहिती होय तो धंधो केवी रीते डेवलप करवो, धंधा में केवी रीते ग्राहकोनी संख्या वधारवी, धंधा में केवी रीते नफो वधारो वगैरे अगत्यना निर्णयो सरस रीते तमे लई शको छो। अने निर्णयो लेवामां धंधाकीय पर्यावरण आपणने मदद करे छे। आपणे जाणीए छीए विशाळ 7 खंडों में विभाजित थयेली आ आखी आपणी मृदावरण छे, जेमां दरेक देशनुं धंधाकीय पर्यावरण, इवन दरेक खंडनुं धंधाकीय पर्यावरण पण अलग अलग होय छे। दरेक देश में धंधा ने असर करता सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक दरेक परिबळो अलग अलग होय छे। हवे मारे जो भारत में बिजनेस करवो होय, इवन मारे भारतना कोई राज्य में बिजनेस करवो होय, गुजरात में करवो होय के बंगाल में करवो होय के महाराष्ट्र में करवो होय के अरुणाचल प्रदेश में करवो होय के मध्य प्रदेश में करवो होय के उत्तर प्रदेश में करवो, तो त्यानुं धंधाकीय पर्यावरण समझवुं मारा माटे खूब ज जरूरी छे। नहींतर मारो धंधो सारा परिणामों आपनारो बनी रहेशे नहीं, कारण के धंधाकीय पर्यावरण ग्राहकों ने आइडेंटिफाई करवामां सौथी अगत्यनो लाभ आपणने आपे छे। एटले आपणे आ बाबतने ध्यानमां राखीशुं। अने एटला माटे अर्थशास्त्रना एक ब्रांच तरीके आपणे धंधाकीय पर्यावरणनो अभ्यास करवानो छे के जेथी तमे आगळ जई अने कोई नवो बिजनेस स्टार्टअप करवा इच्छता हो तो तमने आ बधी माहिती मळी रहे अने माहितीने तमे व्यवहारमां एप्लाय करी शको, बराबर। भारतनी प्राचीन वेपारी संस्कृति थी आपणे शरूआत करीशुं। प्रस्तावना में आपणे आ भणवानुं छे। आपणे शीखी गया छे के माणस आदिमानवमांथी माणस बन्यो एटले एक जग्याए स्थायी थयो, नदी किनारे वसवा लाग्यो, कारण के पाणीनो बीजो कोई स्त्रोत नहोतो ने खेती माटे एने फरजियात पाणीनी जरूर हती। एटले शुं थयुं मित्रों, एक ज जग्याए वसवाट करवा लाग्यो, एटले एने नवराशनो समय मळवा लाग्यो। एटले धीमे धीमे आर्थिक प्रवृत्तिओनो व्याप વધતો ગયો। आर्थिक प्रवृत्ति में धंधो आव्यो अने ई धंधा अंतर्गत जेम जेम समय बदलातो गयो एम नवुं नवुं परिवर्तन आवी गयुं। एमांय भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया गणातो, तमने खबर है, मध अने दूधनी भूमि तरीके ओळखातो प्रदेश हतो। तमे सामाजिक विज्ञान में 4, 5, 6, 7, 8 धोरण में शीखी गया छो मित्रों अपनी हिस्ट्री के भारत है एटलो बधो विकसित समृद्ध राष्ट्र हतो कि भारतना अमुक पदार्थों विना, जेम के आपणी गળી है, खेतीनी अमुक पेदाशो है, मरी मसाला है, तेजाना है, एना वगर विश्वना अन्य देशोने चालतुं नहोतुं। विश्वनो अने खास करीने युरोपनो तमाम देश इंडिया साथे वेपार करवा माटे तत्पर हता, कारण के एने पोताने मांस साचववा माटे अमुक प्रकारना तेजाना खास जोता जे मात्र ने मात्र भारत में मळी आवता।
તમને જાણો છો કે એ જ રીતે ભારતની વેપારી સંસ્કૃતિ રાજા મહારાજાના સમયથી ખૂબ સમૃદ્ધ છે. યુએન સંઘ નામના ચાઇનીઝ લેખકે તો એવું નોંધ્યું છે કે રાજા હર્ષવર્ધનના સમયમાં રાજા હર્ષવર્ધને પોતાના દેશનો વેપાર વિદેશ વેપાર તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત કર્યો હતો. ઘણા રાજા મહારાજાના વખતમાં આપણા દેશનો વેપારી ઇતિહાસ જોઈએ આપણે તો ખૂબ જ સમૃદ્ધ રહેલો છે અને આપણા દેશે વિશ્વના લગભગ મોટાભાગના દેશો સાથે વિદેશ વેપાર કરેલો છે. ધીમે ધીમે નવ પરિવર્તન આવતું ગયું અને વિશ્વના બધા દેશો ઇન્ડિયા સાથે તુર્કસ્તાનના કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ દ્વારા વેપાર કરતા હતા, પરંતુ બે રાષ્ટ્રો વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને કોન્સ્ટેન્ટિનોપલવાળો રસ્તો બંધ થઈ ગયો. એટલે યુરોપના વેપારીએ ભારત તરફ આવવાનો નવો જળમાર્ગ ફરજિયાત શોધવો પડે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. એ અંતર્ગત તમને ખબર છે વાસ્કો દ ગામા નામના સાહસિક નાવિકે બરાબર સૌથી પહેલાં યુરોપથી ભારત તરફ આવવાનો જળમાર્ગ શોધ્યો અને એ સૌ પ્રથમ ભારતના કાલિકટ બંદરે ઉતરેલો 1498માં અને ત્યારથી વારાફરતી તમામ યુરોપીય પ્રજા ઇન્ડિયામાં વેપાર કરવા માટે આવી. ફિરંગીઓ છે, અંગ્રેજો છે, પોર્ટુગીઝો છે, વલંદાઓ છે, એ બધા જ વારાફરતી ઇન્ડિયામાં વેપાર કરવા માટે આવી ગયા. જેમાં છેલ્લે બે જ પ્રજા પૈકી ફિરંગીઓ અને અંગ્રેજો જે બે વચ્ચે છેલ્લે ઝઘડાને બદલે કમિટમેન્ટ થઈ ગયું અને એ કમિટમેન્ટ અંતર્ગત અંગ્રેજોએ અહીંયા ખૂબ પોતાનો વેપારનો વ્યાપ વધાર્યો અને પછી જોયું કે અહીંના રાજાઓ તો ખૂબ જ નબળા છે, પરસ્પર એકબીજાનો વિસ્તાર વધારવા માટે ખૂબ ઝઘડતા રહે. એ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ 1757થી તમે જાણો છો ઈસવીસન 1757થી ઈસવીસન 1947 સુધી અંગ્રેજોએ આપણા ઉપર ધીમે ધીમે રાજ્ય કર્યું. વચ્ચે એક બે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પણ આપણે 1857માં એમાં કર્યા, પણ એનું કોઈ એને એક વેગ મળ્યો, પણ ત્યારે આપણે આઝાદ ન થયા. આઝાદ તો આપણે ક્યારે થયા? 15મી ઓગસ્ટ 1947. તો આ હતો આપણો પ્રાચીન વેપારી સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ જે ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતો. આપણી પાસે દુનિયાના સારામાં સારા કારીગરો હતા, આપણી પાસે દુનિયાના સારામાં સારા ખેત પદ્ધતિઓ હતી કે જેના દ્વારા વેપારીઓ સુંદર રીતે ખેતી કરી. હકીકતમાં આપણી પાસે એક સુદૃઢ ગ્રામ્ય વ્યવસ્થા હતી મિત્રો, કે જેમાં એક ગામ હોય એમાં દરેક પ્રકારના કારીગરો હોય અને દરેક કારીગરો એકબીજા સાથે વસ્તુ વિનિમય પ્રથા દ્વારા એટલે કે સાટા પદ્ધતિ દ્વારા એકબીજાની જરૂરિયાતો એક્સચેન્જ કરી લેતા. એટલે જેટલું માંગ હોય એટલું જ ઉત્પાદન થતું હતું. એટલે કોઈ ઓવર માંગના કે ઓવર ડિમાન્ડના પ્રશ્ન હતા નહીં. કોઈ પણ માલ વેચવાનો પ્રોબ્લેમ ક્યારે થાય કે જ્યારે એની માંગ કરતાં તમારી પાસે પ્રોડક્શન જાજુ હોય ત્યારે. જ્યારે તમે પ્રોડક્શન જાજુ કરો છો તો તમે ગ્રાહકોને કોઈ પણ રીતે એ માલ ખરીદવા માટે ઇન્સિસ્ટ કરો છો અને એમાંથી જ માર્કેટિંગનો ઉદ્ભવ થયો છે. પણ એ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં શીખવાનું છે. અત્યારે તો આપણે એટલું યાદ રાખીએ કે ભારતનો જે પ્રાચીન વેપાર સંસ્કૃતિ છે કે જે પ્રાચીન વેપાર પદ્ધતિ છે એ ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતી. તમે જાણો છો કે અંગ્રેજોએ આપણી ખેતી, આપણા ઉદ્યોગો અને આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિ આ ત્રણેયનો નાશ કરી અને આપણા ઉપર આટલા બધા વર્ષો સુધી રાજ કર્યું. તમને ખબર છે આપણા ખેડૂતોને બરબાદ કરવામાં અંગ્રેજોનો ખૂબ મોટો ફાળો હતો. કારખાના પદ્ધતિ દ્વારા ઇંગ્લેન્ડમાં જે કોઈ બી માલ ઉત્પન્ન થતો એને ભારતમાં લાવવા અને ફરજિયાત વેચવા માટે એને પોતાનો માલ જકાતથી ફ્રી કરી દીધો અને ભારતમાં ઉત્પાદિત થતા માલ ઉપર ખૂબ ઊંચી જકાત નાખી, જેને કારણે લોકો વિદેશી માલ વધુ ખરીદતા થઈ ગયા. એટલું જ નહીં, એને આપણા કેટલાક શ્રેષ્ઠ કારીગરોના હાથ પણ કાપી નાખ્યા કે જે સારામાં સારું કાપડ વણતા અને એટલું બારીક કાપડ વણતા કે આખો તાકો વીંટીમાંથી પસાર થઈ જતો. તમે જાણો છો ઢાકાનું મલમલ, પાટણના પટોળા, આપણી બહુ બધી જૂની પ્રાચીન સંસ્કૃતિની આ બધી કારીગરી છે. એટલે માનવ શ્રમ આધારિત ઉત્પાદન હતું, એટલે ઉત્પાદન એકદમ મર્યાદિત હતું, વસ્તી પણ મર્યાદિત હતી અને માંગ અનુસાર જ ઉત્પાદન થતું, એટલે બીજા કોઈ પ્રશ્નો હતા નહીં. અત્યારે આપણે જે કંઈ બી મોટાભાગના આર્થિક પ્રશ્નો ભોગવી રહ્યા છે અથવા તો સામનો કરી રહ્યા છે મિત્રો, એ શેને કારણે છે? માંગ કરતાં ઉત્પાદન વધવાને કારણે. કારણ કે વધેલો માલ ગમે એમ કરીને ગ્રાહકોને કેમ વેચો એ દરેક કંપની વિચારતી રહે છે. તમે પણ વિચારજો કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલમાં જરૂરી વસ્તુઓ કેટલી છે અને બિનજરૂરી વસ્તુઓ કેટલી છે, છતાંય આપણે જરૂરિયાતો વધારતા જાય છે. બરાબર? પણ અર્થશાસ્ત્ર તરીકે તો આપણે એવું વિચારીએ કે લોકોની માંગમાં વધારો થાય, કારણ કે માંગ વધશે
તો જ નાણું અર્થતંત્રમાં ફરતું રહેશે, અને નાણું અર્થતંત્રમાં ફરતું રહેશે તો જ કોઈ પણ દેશ મંદીમાંથી બહાર આવશે. આ આપણી પ્રાચીન વેપારી સંસ્કૃતિ તમે બધાએ જોઈ. આમ તો ઇતિહાસમાં તમે શીખી ગયા છો. ખૂબ સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર તરીકે આપણી ગણના થતી હતી, જે અંગ્રેજોના આવવાથી તહસ નહસ થઈ ગયું. એમાં આપણે પણ થોડાક જવાબદાર છીએ કે આપણે સંપીને પ્રજા તરીકે રહી શક્યા નહીં. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ, ધંધાનો પરંપરાગત ખ્યાલ. તમે 11મા 12મા ધોરણમાં ધંધાનો અર્થ શીખી ગયા છો. ધંધો એટલે એવી પ્રવૃત્તિ કે જેમાં જોખમ ઉઠાવીને નફો કમાવવામાં આવે છે. સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ છે. ધંધો એક એવી સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં જોખમ ઉઠાવીને નફો કમાવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવે છે. એ જ ધંધાનો આપણે પ્રાચીન ખ્યાલ અથવા તો પરંપરાગત ખ્યાલ આપણે જોવાનો કે પ્રાચીન સમયમાં લોકો ધંધા વિશે શું માનતા હતા. ધંધાનો પરંપરાગત ખ્યાલ માત્ર 2 પાયા ઉપર મિત્રો ઊભો હતો. એક, ધંધો એ આવશ્યક રીતે એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. કેવી પ્રવૃત્તિ છે? આવશ્યક રીતે એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. આવશ્યક એટલે જરૂરી. કેવી પ્રવૃત્તિ છે? આર્થિક પ્રવૃત્તિ, જેમાં નાણાંની લેવડ દેવડનો અને નફા કમાવાનો ઉદ્દેશનો સમાવેશ થાય છે. આ ધંધાનો પ્રાચીન ખ્યાલ અથવા તો પરંપરાગત ખ્યાલ હતો, અને એ અંતર્ગત ધંધાનો એકમાત્ર હેતુ હતો ગ્રાહકો મેળવી નફો વધારવો. એમાં આ બાબત કેન્દ્ર સ્થાને રહેતી મિત્રો. પ્રોફિટ એન્ડ પ્રોફિટ છે ને, આ પ્રાચીન ખ્યાલ હતો. જેમ કે ઓલા ડર્ટી પિક્ચરમાં વિદ્યા બાલન કહે છે, એન્ટરટેનમેન્ટ એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ. એમાં આપણો પ્રાચીન પરંપરાગત ખ્યાલ આપણને શું શીખવાડે છે? માત્ર નફો ગમે તે ભોગે. આ તો એમ કે છે કે ગ્રાહકો મેળવી, પણ ગ્રાહકોને છેતરીને પણ નફો મેળવો. તમે જો પહેલાંના સમયમાં ગ્રાહકો સાથે કેટલી બધી ચીટ હજી થાય જ છે, પણ ત્યારે તો બહુ મોટા પાયા ઉપર ચીટિંગ થતી, કારણ કે વેપારીઓ ગ્રાહકોને સંતોષ સેટિસ્ફેક્શન આપ્યા કરતાં ગમે એમ કરીને વસ્તુ આપી દેવી, સેવા આપી દેવી અને નફો કમાઈ લેવો એવો ઉદ્દેશ રાખતા હતા. એ શું માનતા હતા કે ધંધો એક એવી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં કોઈ પણ ભોગે નફો કમાઈ લેવો જોઈએ. આ ધંધાનો પ્રાચીન ખ્યાલ છે. આ ધંધાનો પરંપરાગત ખ્યાલ છે. એટ એની કોસ્ટ ગેટ ધ પ્રોફિટ. કોઈ પણ રીતે નફો પ્રાપ્ત કરવો, બીજી કોઈ વાત હતી નહીં. ધેટ ઇઝ વાય આ ખ્યાલ બહુ લાંબો સમય સુધી ટક્યો નહીં, કારણ કે ક્યાં સુધી તમે કોકને છેતરીને પૈસા કમાઈ શકો. એક વખત એવું આવે છે કે ગ્રાહક પોતે પણ ક્વોલિટીનો અર્થ જાણી જાય અને એ પણ ક્વોલિટી માગે છે, બરાબર. તે ઉપરાંત આ પદ્ધતિ મુજબ, આ ખ્યાલ મુજબ ધંધાના 2 ભાગ રહેતા માત્ર. હવે તો ધંધો મલ્ટી ડાયમેન્શન થઈ ગયો છે, કેટલા બધા એની અંદર પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે, પણ ત્યારે માત્ર 2 જ પ્રવૃત્તિ રહેતી મિત્રો. એક ઉત્પાદન અને બીજું વપરાશ, અથવા તો વપરાશ માટે વેચાણ. આ 2 જ પ્રવૃત્તિ, નથિંગ એલ્સ. પ્રોડક્શન કરવું અને વેચાણ કરવું, પ્રોડક્શન કરવું અને વેચાણ કરવું. વસ્તુમાં નવીનતા કેવી રીતે લાવી, વસ્તુમાં વિવિધતા કેવી રીતે લાવી, ગ્રાહકોને વધારેમાં વધારે સર્વિસ કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરી. તમે જોજો જૂના જમાનામાં આફ્ટર સેલ સર્વિસના નામે મીંડું હતું, લોકો બહુ પ્રાધાન્ય આપતા નહીં, પણ આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આફ્ટર સેલ સર્વિસનું મહત્ત્વ કેટલું બધું વધી ગયું છે. ઉત્પાદન અને વેચાણ, માત્ર 2 જ બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને ધંધો કરવામાં આવતો હતો. ગમે એ ભોગે ઉત્પાદન કરવું, ઉત્પાદન કરીને વેચાણ કરવું અને વેચાણ દ્વારા નફો કમાવો. ગ્રાહકને વસ્તુના ઉપભોગ દ્વારા, વસ્તુના વપરાશ દ્વારા સેટિસ્ફેક્શન મળે
ના મળે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. શું થવું જોઈએ? તો કે આપણને પ્રોફિટ મળવો જોઈએ. આવો બહુ સંકુચિત ખ્યાલ ધંધાનો હતો. પણ 1750માં ઇંગ્લેન્ડમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ ત્યાર પછીના સમયગાળામાં જે કાંઈ નવા સંશોધનો થયા, એ સંશોધનોને કારણે ધંધાનો આધુનિક ખ્યાલ વિકસ્યો, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ટિલ ધેન, ઇટ્સ ગુડ બાય.